A common problem with home sewing machines is wind the thread onto the bobbin, stop the needle from moving up and down, and just turn the hand wheel. Unable to loosen the stop motion wheel. Moving the needle bar up and down. The problem of not being able to tighten the stop motion wheel. Sometimes, when sewing, the hand wheel turns, but the machine does not. The cause of this problem is that the stop motion washer is not installed on the correct side. Look closely at the shape of the stop motion washer. On the inside of the stop motion washer, you can see two inward protrusions bent to one side. Those two inward protrusions are what hold the main shaft bush in place. You can see three outside protrusions on the outside of the stop motion washer. Those three outside protrusions are what hold the hand wheel in place. These outside and inside protrusions, if they are not pointed in the right direction, unable to loosen the stop motion wheel. Moving the needle bar up and down can be lost. If you can't tighten the stop motion wheel tight. The above things can happen if the stop motion washer is not mounted in the right direction. I will now tell you how to properly solve that problem. A stop motion washer can be installed in 4 ways. The two inner protrusions are bent outwards and the two outer protrusions are facing upwards. With the two inner protrusions bent inward and the two outer protrusions facing upwards. The two inner protrusions are bent outwards and the one outer protrusion is on the top. The two inner protrusions are bent inward and the one outer protrusion is facing upwards. In my experience, most sewing machines work fine. When the two protrusions on the inside of the stop motion washer are bent outwards, only one of the protrusions on the outside is positioned upwards. Perhaps in my experience, in most cases, the method that works best is the two inner protrusions are bent outwards and the one outer protrusion is on the top. Maybe the method I mentioned above doesn't work for your machine. Try the other 3 methods I mentioned. Surely, one of those 4 methods can solve your sewing problem. Only in one of those 4 ways. Stop motion wheels can be tightened and loosened. The side on which the stop motion wheel should be mounted varies on different machines. The stop motion washer is installed in all 4 of those methods. Choose the method that suits your machine. After you have installed the stop motion washer on the correct side, you can loosen the hand wheel to wind the bobbin and, once the thread is wrapped, you can tighten the hand wheel. The hand wheel won't loosen while you're sewing. The stop motion washer was installed on the correct side. The stop motion wheel is installed. Stop motion screws installed. You did the job right. When you hold the hand wheel with your left hand and turn the stop motion wheel with your right hand, the hand wheel should tighten and loosen. Subscribe to the channel to find answers to your sewing machine problems, leave a comment about your problem, and share the video for others who need help like you. Hand wheel එක balancing wheel කියන්නේ machine එකේ රෝදේ එක්ක තද කරන්න බෑ එක්ක බුරුල් කරන්න බෑ. එතකොට ඒකට හේතුව තමයි බොහෝ දුරට මේ stop motion washer එක. මේක high කරනකොට අපිට සාමාන්‍යයෙන් අපි high කරන්නේ මේ ඇතුළත තියෙන කට්ට දෙක පොඩ්ඩක් ඇතුළට නැමිලා තියෙනවානේ. ඒ ඇතුළට නැමිලා තියෙන පැත්ත hand wheel එකේ bush එක ඇතුළට හිටින විදිහනේ. එතකොට අපිට high කරන්න පුළුවන් එක්ක මේ පැත්තට. එහෙම නැත්නම් මේ පැත්තට. ওই විදිහට කට්ට දෙකක් උඩට හෝ එක කට්ටයක් යටට එහෙම නැත්නම් කට්ට දෙකම යටට එකක් උඩට ওই විදිහට හයි කරන්න පුළුවන්. බොහෝ විට මෙහෙම හයි කරපුවාම hand wheel එක හරි විදිහට හයි වෙනවා. ඒ කියන්නේ බුරුල් කරන්නත් පුළුවන්, තද කරන්නත් පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවලදී මේ අතර තිබ්බහම හරියන්නේ නැති වෙලාවල් තියෙනවා. ඒ වෙලාවට අපිට පුළුවන් මේ washer එක අනිත් පැත්ත හරවලා මේ ඇතුළත තියෙන කට්ට දෙක පිටට බර වෙලා හිටින පැත්තට අරගෙන එක කට්ටයක් උඩට හිටින විදිහට හෝ කට්ට දෙකක් උඩට හිටින විදිහට හයි කරන්න. එතකොට මේ washer එක හයි කරන්න පුළුවන් පැති 4ටම. මේ අතට පුළුවන්, මේ අතට පුළුවන්, එහෙම නැත්නම් මේ අතට පුළුවන්, එහෙමත් නැත්නම් මේ අතට පුළුවන්. ඔය 4 විදිහෙන් එක විදිහකට කොහොමත් hand wheel එක හරියට හිර වෙනවා. එහෙම හිර වෙන්නේ නැත්නම් bush එකේ හරි
මේ ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එකේ ප්‍රශ්නයක් හරි ඒතොර නැත්තම් මේ ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එකේ මේ පොඩි ස්ටොප් මෝෂන් ස්ක්‍රූ එකට තව ඉදලා තියෙන තැනේ වරදක් නිසා හරි තමයි එහෙම වෙන්නේ. අර මං කිව්ව විදිහට මේ වොෂර් එකේ පැති මාරු කරලා හතර පැත්තෙන් එක පැත්තකට හරියට හෑන්ඩ් වීල් එක බුරුල් වෙන විදිහටත් හරියට තද වෙන විදිහටත් හදා ගන්න පුළුවන්. හරි පැත්ත බලලා ස්ටොප් මෝෂන් වොෂර් එක දාගෙන ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එක දාලා ස්ටොප් මෝෂන් ස්ක්‍රූ එක දාලා ස්ක්‍රූ එක හොඳට තද කරගත්තට පස්සේ නිදහසේ හෑන්ඩ් වීල් එක බොයින් උතුනලාට කැරකෙන්නත් මහන වෙලාවට මැෂින් එක කැරකෙන විදිහටත් අපිට හදා ගන්න පුළුවන්. සමහරක් වෙලාවට ඔතන මොනවා කරත් හරියන්නේ නැති වෙලාවල් එනවා වොෂර් එක කොයි පැත්තට දැම්මත්. එතකොට අර මම කලින් කිව්වා වගේ බලන්න ඕනේ හෑන්ඩ් වීල් එකේ ඝනකම වැඩි වෙලාවල් වල එහෙම වෙන වෙලාවල් තියෙනවා. ඔය ස්ටොප් මෝෂන් වීල් එකේ තියෙන ස්ටොප් මෝෂන් ඇනේ දාන්න තියෙන සිදුර ඕනට වඩා මැද්දට තියෙනකොට ඒ වගේ වෙනවා. සමහරට වොෂර් එකේ ප්‍රශ්නයක් වෙන්නත් පුළුවන්. ඒක ටිකක් බලන්න ඕනේ. ගෙවල් වල පාවිච්චි කරන මහර මැෂින් වල නිතරම හැමෝටම තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි නූල් ඔතන්න ගියාම හරි එහෙම නැත්නම් මැෂින් එක පාවිච්චි කරනකොට හෑන්ඩ් වීල් එක තද වෙන්නේ නැහැ බුරුල් වෙනවා කියන එකයි. නූල් ඔතන්න බොබින් එක කොටා ගන්න හෑන්ඩ් වීල් එක බුරුල් කරපුවාම බුරුල් වෙන්නේ නැහැ. එක්ක තද කරාට පස්සේ ආයෙ මහන්න බෑ. රෝදේ නිකන් කරකිනවා මැෂින් එක කරකින්නේ නැහැ කියලා. එතකොට ඒක හරි ලේසියෙන් අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. මේ නූල් ඔතනකොට බුරුල් කරන එකයි මහනකොට තද කරන එකයි වෙන්නේ මෙන්න මේ වොෂර් එකකින්. මේ වොෂර් එකේ අපිට බලන්න පුළුවන් එක පැත්තක් තියෙනවා. එක පැත්තක මේ කට්ට දෙකක් ඇතුලේ කට්ට දෙකක් ඇතුලට තියෙනවා. ඊට අමතරව පිටින් කට්ට තුනක් තියෙනවා. එතකොට මේ වොෂර් එක හෑන්ඩ් වීල් එකේ මේ බුෂ් එකේ තියෙන කට්ට දෙක ඇතුළට මේ කට්ට දෙක වැටෙන්නේ ඒක හයි කරපු විදිහේ වරදක් නිසා තමයි අර විදිහට ගැටලුව ඇති වෙන්නේ. එතකොට අපිට රෝදේ හරියට තද වෙන්නේ නැත්නම් හරි රෝදේ බුරුල් කරන්න බැරි නම් හරි අපිට කරලා බලන්න වැඩ දෙකක් තියෙනවා. වැඩ තුනක් හතරක්. මේ වොෂර් එක හතර පැත්තකට හයි කරන්න පුළුවන්. ඒ හතර පැත්තෙන් කොයි පැත්තට හරි හයි කරපුවාම හතර පැත්තෙන් එක පැත්තකට හරි විදිහට බුරුල් කරන්නත් තද කරන්නත් පුළුවන් විදිහට ස්ටොප් මෝෂන් එකේ වැඩ කරන විදිහට හයි කරන්න පුළුවන්. මම පෙන්නන්න එක පැත්තක් තමයි මේ යතුරේ තියෙන කට්ට දෙක ඇතුල් පැත්තට මේ කට්ට දෙකේ නැම්මක් තියෙනවා මෙතන. මේ නැම්ම ඇතුළට. දැන් ඔබේ මැෂින් එකේ මේ කොටස අරන් බැලුවොත් ඔබට පේන්නේ මෙහෙම කට්ට දෙකක් තියෙනවා. එතකොට ඇතුළේ තියෙන කට්ට දෙක මේ ඇතුල් පැත්තට නැමිලා තියෙනවා. අපිට පුළුවන් මේක මේ ඇතුළට නැමිලා තියෙන කට්ට දෙක ඇතුල් පැත්තට හිටින විදිහට එක කට්ටයක් උඩට හිටින විදිහට යට අනිත් කට්ට දෙක යටට හිටින විදිහට මෙන්න මෙහෙම දාන්න. ඔය එක පැත්තක්. ඊට පස්සේ අපිට පුළුවන් මේකම මේ විදිහට ඇතුළට තියෙන කට්ට දෙක මේ කට්ට දෙකේ නැම්ම ඇතුළට හිටින විදිහටම අපිට පුළුවන් මේක කට්ට දෙක පිටත කට්ට දෙක උඩට හිටින විදිහට දාන්න. එතකොට පැති දෙකයි. ඊට පස්සේ අපිට ආයෙ පුළුවන් මේ නැම්ම තියෙන ඇතුලේ කට්ට දෙක පිට පැත්තට හිටින විදිහට වටේ තියෙන කට්ට දෙක උඩ පැත්තට හිටින විදිහට දාන්න. ඊට පස්සේ ආයෙ පුළුවන් අපිට මේ ඇතුලේ තියෙන කට්ට දෙක ඇතුලේ එළියට නැමිලා ඇතුලේ තියෙන කට්ට දෙක එළියට නැමිලා තියෙන විදිහට එක කට්ටයක් උඩට හිටින විදිහට දාන්න. ඔය පැති හතරෙන් එක පැත්තකට දැම්මාම හරියට ස්ටොප් මෝෂන් එකේ වැඩ කරන මාරු කර හතර පැත්ත දාලා බලන්න. ඒ කියන්නේ එක පැත්තක් කට්ට දෙක පිටට ඇතුලේ කට්ට දෙක පිටට හිටින විදිහට එක පිටත කට්ට වලින් එකක් උඩට හිටින විදිහට. ඊට පස්සේ මේක මේ පැත්ත හරවලා ඇතුලේ කට්ට දෙක පිටට හිටින විදිහට කට්ට දෙකක් උඩට හිටින විදිහට. ඒක බලන්නේ මේ බුෂ් එකේ තියෙන කට්ට දෙකත් එක්ක. එහෙම නැත්නම් මේක අනිත් පැත්ත හරවලා ඇතුලේ තියෙන කට්ට දෙක ඇතුල් පැත්තට කට්ට දෙකක් උඩට හෝ ඇතුලේ තියෙන කට්ට දෙක ඇතුල් පැත්තට හිටින විදිහට නැම්ම ඇතුලට ඉන්න විදිහට එක කට්ටයක් උඩට. අපි දැන් මේකේ මොන බලන්න මම මේක මේ විදිහට දානවා. මේකේ හරියන්නේ ගොඩාක් දුරට බොහෝ දුරට මැෂින් වල හරියන්නේ මේ කට්ට දෙක පිටත පැත්තට තියලා සවි කරාම තමයි එක්කෝ එක කට්ටයක් උඩට හෝ කට්ට දෙක උඩට කොයි පැත්තට හරි වෙයි. බොහෝ දුරට වෙන්නේ මේ කට්ට දෙක ඇතුළත නැම්ම තියෙන කට්ට දෙකේ නැම්ම පිටපැත්තට තිබ්බම තමයි බොහෝ ඒවා වැඩේ හරියට වෙන්නේ. ඒ විදිහට දාලා බැලුවා. දාලා බලලා හෑන්ඩ් වීල් එක හරියට තද කරා. ස්ලෝ මෝෂන් නැණේ ගත්තා. ස්ලෝ මෝෂන් නැණේ දැම්මා. ඒක හරියට තද කරා.
ඊට පස්සේ අපි වම් අතින් රෝදේ අල්ලලා දකුණු අතින් බුරුල් කරපුවාම බුරුල් වෙනවා. බුරුල්ලා කියනවා දිනවා. එතකොට හෑන්ඩ් වීල් එක විතරක් වැඩ කරනවා. ස්ටොප් මෝෂන් එක බුරුල් වෙලා තියෙනවා. ඒ වගේම හෑන්ඩ් වීල් එක වම් අතින් අල්ලලා දකුණු අතින් රෝදේ තද කරපුවාම බුරුල් වෙන්නේ නැතුව කැරකෙන්නත් ඕනේ. ඒ විදිහට තියෙනවා නම් එහෙම දාලා බලලා හරි ගියේ නැත්නම් ඒ පැත්ත හරියන්නේ නැත්නම් ආයෙ මේක ගැලෙවුවා. හෑන්ඩ් වීල් එක ගැලෙවුවා. අපි දාපු පැත්ත තියෙනවනේ. ඒ පැත්ත නෙමෙයි. අපි ආයේ අනිත් පැත්ත දාලා බලනවා. ওই විදිහට පැති හතරෙන් එක පැත්තකට නිමැරදි විදිහට බුරුල් වෙන එකයි තද වෙන එකයි සිද්ධ වෙනවා. ওই විදිහට පැති හතර මාරු කරලා බලන්න. බලලා හරියන පැත්තට තියාගත්තා නම් හරියටම හරි. මෙතෙන්දි වැදගත් වෙන දෙයක් තමයි ඔන්න දැන් හරි පැත්තට වැටෙනවා. හොඳට බුරුල්ුත් වෙනවා. ඒ වගේම තද කරන්නත් පුළුවන්. හෑන්ඩ් වීල් එක බුරුල් කරනවා තද කරනවා වම් අතින් රෝදේ අල්ලලා දකුණු අතින් තද කරන එක බුරුල් කරන එක කරන්න. එතකොට ඒක ලේසියෙන් කරගන්න පුළුවන්. හරි. එහෙමනම් මේ විදිහට කරලා බලන්න. channel එක subscribe කරන්න. ඒ කරලා open වෙන bell icon එක click කරන්න. එතකොට අලුතෙන් වීඩියෝ දැම්මම ඔයගොල්ලන්ට ඒක බලන්න පුළුවන් ඉක්මනින්ම.